Cuma ve kun şerfiniz hayırlı olsun. Bugün avgustun 26'sı ve Kırım işgalinin 911. günü. Efirde zaman. Kırım'da Nevbitteki Kırım Tatarı gayip oldu. Ruslan Hanayev avgustun 22'sinde öğle vaktinde evden çıktı. Gayip olgan vakitte o kara Adidas yazılı futbolka, mavi jeans ve kara ayakkabıtaydı. Yanında Adidas firmalı sportif çantası vardı. Oğlan 20-25 yaşlı, boyu 180 cm, orta kevdeli. Bulungan yerinin malumatını ekranlarımızdaki telefon vasıtası ile bağlanıp yardım edebilirsiniz. Bugün işgal etilgen Kırım'da meclis reisinin muavini Ahtem Çigoz'un işi boyunca mahkeme devam etti. Mahkeme oturuşu 26 fevral işi çerçevesinde geçe. Geçenlerde mahkemede 2 gün devamında zarar görgenlerini yani sabah Ukrayna militsiyasının hadimlerinin apalçenya temsilcilerini soravga çekerler. Bazıları Çigoz'nen tanış olmaganlarını aytalar. Olar mitinge Ruskaya общинадан kelgen emir altında kelgenlerini bildirirler. Нас предупредили накануне, что будут какие-то массовые беспорядки 26 числа. Нужно будет подъехать к 11 часам дня в город Симферополь. Я еще куда и что я не знал. Получается, 26 числа утром я со своими, которые я состоял в русской общине Крыма, мы с представителем этой русской общины сели в электричку, я жил по месту прописки тогда. И приехали в Симферополь. Можете вы сообщить суду что-то, что подтвердит, что этот обвиняемый организовал массовые беспорядки? Я не могу. Можете указать, какое отношение имеет обвиняемый Чийгоз к действиям угрожающего характера, про которые вы сообщили суду? Я не могу не сказать. Что вам известно об участии Чийгоз 25 февраля 2014 года в составлении преступного плана массовых беспорядков? Ничего. Что вам известно о выполнении Чийгоз функции подыскания и оповещения участников митинга? Ничего не известно. Известно ли вам, что Чийгоз давал указания захватывать здание и срывать сессию? Нет. Human Rights Watch Uğurçalaf Teşkilatı Rusya Hakimiyetini Kırım Tatar Halkını Meclis Reisinin muavini Ilmi Umerov'ni tez vakitte azat etmege talap etti. Teşkilatının resmi saytında derçetilgen beyanatqa ko'ra Umerov'nin psixiatrik hastahanesinde mecburi tutuluvu insan haklarının bozuluvudur. Beyanatda bildirgenlerine gibi hakimiyet vekilleri Umerov'a karşı yolanılgan separatizmde qabatını lağu etip onun serbestlikке hakkını tanımaga kerekler. Bugün yarım saatten son yani saat 4'te Kiyev'deki Mustaqillik Meydanı'nda Ilmi Umerov'a destek aktsiyası geçirilecek. Türkiye'de teröristler Kenne'de politsiya idaresini patlattılar. Elak olgan ve yaralanganlar var. Bugün sabah saat 7'de Şırnak vilayetinin Cizre şehrinde teröristler patlav cihazını arabaga koyup 50 metrelik mesafede politsiya idaresi yakın bir yerde patlattılar. Yaralanganlarının sayısı tahminen 78 kişi, ağır yaralanganlar vertolyotlar vasıtasıyla Cizre şehrine yakın yerleşken hastahanelerge alıp kelindi. Elak olganlarının sayısı 11 kişidir. Hadi hacı hadi. Hadi narım. Şu anda patlayan bir bomba. Киевде почтовая мейданында Олег Сенцов и Александр Кольченкоға бағышланған дестек акциясы кечті. Бір ел әвелсі Ростов-на-Дону шерінің махкемесі олар үшін 20 ве 10 еллық апыз жазасы белгіледі. Оларны терроризмде қабатладылар. Шынды Сенцов ве Кольченко серт режимлі колонияда бұлына. Акция iştirakçıları Kırımlılarının terkibine münasebeti olganlarının fotosöretlerini tutaydı. Onlar arasında Rusya Prezidenti Vladimir Putin, FSB yolbaşçısı Alexander Bortnikov, Kırım prokuroru Наталья Поклонская, Шимали Кавказ, округа Арби mahkemesinin kadlıları, tahkikatçı ve prokurorları da var. Це було рівно рік тому. Кричущий, несправедливий, страшний вирок, до якого поставилися як передусім до сигналу про залякування усіх, хто не згоден з теперішньою політикою Кремля на українській території. Ми хотіли нагадати сьогодні про події, які були рік тому, про те, що відбувається з Олегом Олександром зараз, попросити людей, щоб вони продовжували писати нашим хлопцям, нашим в'язням, щоб слідкували за тими, хто підданий репресіям зараз в Криму.
400-ге якын мектеп чантасы ранец добра акциясы черчевесінде бірінші сыныфқа барacak балалар үшін азырланды. Август айының ортасында Киев патриархатының Украин православ келсесі балаларының мектепке азырламақ үшін ләқайт олмағанлардан ярдым сорады. Мектеп чанталарыны ато зонасында ана бабасыз қалған ве Қырым ижғали себебінден евлеріні терк еткен айлерінің балалары әлді етті. Бірінші чантаны патриарх Филарет топлап Мариупольге йолады. Ғоныллелер есе 20 чантаны Қырым-татар айлерінің балаларына йолладылар. Киев патриархатының Украин ортодокс килсесінің векиллері ағыр вазиетке ұғыраған қорынталарына ярдым етмеге чағырған сон, ләқайт қалмағанлар бұ 20 мектеп чантасыны сатын алды. Є у нас рюкзачки, ось дуже цікавий, наприклад. Це також збирала одна родина, волонтер нашої організації, який був ще в початках. Він збирав зі своїми дітьми, у нас є навіть фотографії, які викладені в соціальних мережах. Вони збирали всі разом, всією сім'єю пішли в магазин, вибрали рюкзачок, вибрали його діти. Бірінші чантаны Филарет патриархы топлап Мариупольге йоллады. Бунин ранец добра адлы акциясы башланды. Мы пытались распространить эту информацию о акции Элиос Украина по всем сетям возможным, в Фейсбуке, других сетях, с тем, чтобы максимальное количество людей, тех, кто могли бы помочь собрать эти рюкзаки для детей, участвовали. И с тем, чтобы эта помощь попала к тем людям, которые в ней очень нуждаются, к тем детям, в особенности детям переселенцев из Крыма, крымским татарам, которые оказались в очень сложной сегодня ситуации финансовой. И это очень было важно и с точки зрения психологической и моральной поддержки нашего народа, наших детей. Эки мектеп чантасы Бравары шайырыне Қырым ве Донецктен көчіп келген қоранталарына йолланылды. Як кримчанин хочу зауважити, що дуже важливо допомагати таким родинам, тому що це є внеском у майбутнє України, у наших дітей. Тому що зараз навчання на окупованих територіях, воно взагалі-то небезпечно для психіки таких маленьких дітей. Тому що вони постійно перебувають у агресивній середі, створеної окупантом, і у школах навчають такому, що взагалі-то ми можемо втратити цих дітей як громадян. Қырым сакины Эльвиеве оның досту идеялеріні мерақнен бақып чықалар. Чанталар ішінде мектепке керек олған ішялар. Қызларының аналары бақшишларнен мемнун қалды. Рюкзак, он очень немало стоит, то есть обновить хорошо было бы. Бумага, картонка, все здесь, дневники, это все как бы, все самое нужное, необходимое здесь есть. Тут нет только такого, что я сказала, что здесь чего-то нет, ну не нужно. Все нужное, все. Мы вот как раз поскуплялись, но, как говорится, мы краски пока не покупали, пластилин не покупали, как бы думали постепенно. А теперь, видите, нам не пришлось все это покупать, нам подарили. Спасибо. Это очень нужно для нас, очень важно. Даже не сколько в материальном плане, сколько внимания. Потому что мы ощущаем, что о нас помнят, что о нас хоть кто-то заботится, кто-то помогает. Это очень нужно. Инициатива очень хорошая. И в материальном плане тоже. Там полностью все есть. То есть ребенок на весь год практически будет обеспечен. Сейчас в этом году будем требовать рвения и учебы, поскольку все есть. Ранец добра акциясының тешкілетшілері бойлекабы Мирасимана кележек сенеде өткермеге сөз берділер. Роман Спиридонов, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Қырым режиссері Верисам Никола Пунов көчіп келгенлерінің қайғысы ве оларының Украинаға севгісінің нақышланған фильмінде көстерді. 2 ел әвелсі ойышғал оңған Қырымны теркетті. Ютубта ерлештірілген видеороликны биллер же инсан сейретті. Тафсилатлы же Невбетті Килев хамызда. Бу бірінші мультфильм Никола Пуновның айтқанына көре бу мультфильмні өзі ве достлары үшін япты. Ролик уникаль техникада тақдим етілген, Муйлив кетенде нағыш тип Бутин бояснасы видеоға чықара. Нағыш о үшін хобби. Бу іш оңа ағыр ве етерлі яшамаға ярдым ете. Бунен о Қырым еві бойынша асыретіні акс етмеге тырышты.
Про мене особисто, і мені здається, що мульт так, можливо, більш припав, ніж останні два, тому що там не написано, що там суто я, а це, мабуть, про кожного переселенця. Кырым ишгалинен кымсе разы olmadı. Қытай Украинаға көчмеге қарарға келді. Пара тек Николаевка қадар етті. Шымды о Қоқла театрында режиссер Вересам оларақ чалыша. Екінші мультфильмні «Ант» деп атландырды, театр денадашына бағышлады. Оның оғлы Женкте іляк олды. Коли ми прощались, я почув її цей плач, і цей плач мене він не відпускав. І у другому мульту оце голосіння там звучить, це як шана Людмилі Матвіївні за її сина. Bu ise мультфильмнің 3. сериясы. Bu келечекте Умют. Лапунов Украинаның чечек харитасының нағышлады. Регионның әрбір чечегі үшін ось музыкасы. Це притаманна вишивка татарському народу. Це їх огірок такий. Не знаю, тому що, може, шана моїм друзям-татарам. Илерде Лапунов бүтін сияси мәбіслер ақында мультфильмні нағышлайжақ ола «Шымды бұғайы» өзерінде чалыша. Наталка Калинка, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Сель Ахыма Алушта елыны қапатты. Рабочий уголок районында Сель Лазурная қасабасы Кристалл Тедавилейчи балалагері вебір сыра шахси отель ве Мусафирханелерге елыны блокетті. Алушта сакинлерінің айтқанына көре, ел кенарында тереклер пычылғаны себебінден құчлю яғмурларындан сон елға чамур төкеле. Чамур базы пляжларда да пейда олды. Ее откапывать надо сзади хотя бы. Ахмежетте Арманчық мejmuasының тешебюсінен Тотайчықлар клубы açılды. Кешкене 10 яшындан башлап 14 яшына қадар олған қырым-татар қызлары үшін қырым-татар тілі, фес, емішақ ойынжақлар, ресім ве безеклерінің япылывы бойынша дәрсілер кечережек олалар. Тедбірде тақдим етілген ер ве ойынлар қырымның чешіт көшілерінден келген нысаларыны еглендірді. Ахмежет районының имамы Раим Гафаров қырым-татарларының сағлық ве аманлығы үшін дуа оқыды. Мақсулатларından келген паралар хаста балаларға ярдым фондуна yollanılacak. Ахмежетнің 37-ші мектебі Қырым-татар тіл хожасыны қыдыра. 1 сентябрь күні ишғалтілген Қырым пайтақтында 1 сынып талебелері үшін Қырым-татар тілінің огренювынынен яны сынып пейда olacak. 37-ші мектебінің мудерлігі тешкірівлер ве чоқысы шекетлер нәтижесінде Қырым-татарларының талабыны еріне кетірмеге қарарға келді. Екене проблема сыныфқа Қырым-татар тіліні білген ожа зарур. Ана бабалар іштемей ағларда илян тарқатып, яқшы ожаны тапмаға реджа етелер. Бұнынен яйнымызны екінлейміз. Невбеттікі заман эфирінде Искендер Меметов тазе хаберлерінен пайлашачақ ола. АТР әлі олыңыз, көрішмек үзре.